Sorry, there you go. Hello, everyone, and welcome to the 9th session for the CPJ online discussion series. We have with us Dr. Ronan Lee. Dr. Lee is with the University of Loughborough, and I will let him do his introductions, but we are immensely glad that everyone's been able to join us and that you will be watching the series. Just a couple of reminders as we go forward. Ramadanul Kareem to everyone who's watching. We know that this is a tiresome month, but we really appreciate you joining us on the session. I will ask Aziz Bhai to translate as we go along. So can I have Aziz Bhai? Thank you so much, Shafkat. Ramadan Kareem. Viewers by Benokol on the Deshur by Bangladesh to on the connection on the Bekun Janande, Ara, Center for Peace and Justice, CPJ, Brack University Toroputo Justice among Accountability Ziba online session, as you'll no number session. As Yarafati Bishibo Damika speaker at say, the Ronan Liboliho, Iber Porisian, to for a detail Hayum. On the Bekunde, Uga Povitra Ramdan Master under Subetsa Janar. তার বাদে আমরা হয়েকান তরকিয়ত হয়ে দিব মন্ত্র যারা এই সেশনত কেঙ্গুরি আরা হাজির হইম তার বাদে আরা কিছু হামকল আছে আরা ফিডব্যাক সকল কেঙ্গুরি দিও মন্ডারে হইব সাফাত Right. Thank you, Aziz Bhai. Dr. Lee, can I please ask you to do a brief intro for yourself? Yeah, thank you. Assalamu alaikum. Delighted to be with you today, and thank you for all of you who are attending during the Holy Month. My current work situation is that I'm a doctoral prize fellow at Loughborough University in London in the Institute for Media and Creative Industries. I'm undertaking a project there that builds on work that I've already done examining Rohingya history and identity within Myanmar. Okay. Thank you so much, Roman Lee. So, Arahmati Azia Jiba Hazira say Professor Dr. Ronan Lee, Iba Ugapoda Mika Uga politician Shilake, Honey Bakan University, Made Professor Shavatse. Apologies, Aziz Bhai. Can you hear me now? I think you got cut off in the middle. Could we ask you to please repeat that? Yeah. Yes, I'm receiving a phone call frequently. Sorry. I think we're having technical difficulties. দর্শক বিন্দু মাফ করবেন আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে তাতে আমাদের যিনি অনুবাদক আছেন ওনার ইন্টারনেট একটু Aziz Bhai Can you hear me? Yeah. Hello? Yeah, we might have to restart again. Apologies. Yeah, extremely sorry for that. Let me explain again. Arafati Azia Jiba Hazira se Ronan Lee, Ibauga Bodamikauga politician, Australia Made Shil Tarbade British Mada ase. Ibekan University Uga Bodamika professor. জিবা আসলে আদতে রিসার্চ করে বহুত কিসমা বই লেখে মিয়ানমারের হালতের বাবতে রোহিঙ্গার হালতের বাবতে জেনোসাইডের বাবতে তো অন্ডালে আজিয়া বহুত কিসমা জিনিস সকল এর কথাবার্তা হইব শাফকাত Thank you very much. As always, these sessions are with the objective of understanding your views on justice and accountability. We hope that through a discussion or through the understanding of these factors that contributed to the plight of the situation, we will be better able to devise an understanding of what plagues us. We thus ask you all to fill in the
feedback form that will be circulated on the Facebook comments. And please engage with us, and we look forward to your discussion. Aziz Bhai, I'll let you translate, and then we'll move to Dr. Lee. Yeah. তো আরা আমরা জানাম যে আরা জাস্টিস এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটির বাবদে আরা ফনকল করে ডিসকাশন নকল করে ইয়ানোর মেইন মকসুদ হইতে আরা যেন শান্তির বাবদে জিনিসপত্র জানিতে পারি কেন করি হক ইনসাফ কায়েম করা যা কেন করি যারা জুলুম করি তারা বিচারের মুখ আনা যা ইয়ানোর বাবদে তো আজ আর এই সেশনের পরে আমরা অবশ্যই ফিডব্যাক ফর্ম পূরণ করিবান ফেসবুকের মধ্যে আমরা লিংক দি দিব আমরা অন্ত পূরণ করে দিবান ওভার টু রোনান Oh, thank you. I should say that my background in academic work with the Rohingya has been extensive. I've last year published this book about the Rohingya, and I'll make sure that copies are available to those who are participating in the course. It's not yet available in your part of the world, but it will be soon, and I'll make sure that there are copies available to you. Okay, so viewers by Vinol arare porichite ajar jiba anar speaker iba kintu elomleolo hasil kori bolla tar bade phunjar phonna pore bolla research baboto kintu boda mike bar kan background ache to academic background made hoddei ba beshi research সকল গজে রোহিঙ্গা ইস্যু লেওরে রিসেন্টলি বগ্গ বই লেখের হালতের মধ্যে এই এখনো পর্যন্ত পাবলিশ নইও উৎপারে দন্ডা মমিতা তো কুইকলি পাইবান তো এডে রোহিঙ্গার হালতের বাবতি বা সুন্দর করে ওরে ইবা যে গবেষণা করি রিসার্চ করি সেরাং করে ফাইদে এই জিনিসটা তুলে ধরিব বলে হয় ওভার টু লি Prior to my academic work, I was for many years a politician. I was an elected member of parliament in Australia and a political advisor and campaign manager. And consequently, what I'll be presenting today is based on an analysis formed through my professional experience in politics and my academic work as well. Wow. আজ ইয়ার জিবা স্পিকার আছে ইবার এখন আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে জিবা ফন্না ফরাদি আনর ফুয়াতি বা ইয়ানোর আগে ইয়ানোর কি বলে এলি বাউগা উগা ইলেক্টেড উগা পলিটিশিয়ান এসিল অস্ট্রেলিয়ার জিয়ান পার্লামেন্ট আছে লেজিসলেশন হ এডিবা জনগণের মানুষের বুড়ত মাদে ইলেকশনে ওরে ইবা জিতিল দে এন্ড ইলগ মানুষ তার বাদ ইবা ক্যাম্পেইন কেঙ্গরি করে ইলেকশনের লাবলি ইয়ানোর যে বড় মিকা কান ইলেকশনের সময় জনগণ ক্যাম্পেইন ইয়ান কেঙ্গরি চালাই করবি ইয়ানোর কান অ্যাডভাইজার এসিল তো ইবা পলিটিক্স লে বহুত হামকল গজে বলে হট আগে ওভার So what I do in large part through my academic work is what we might call discourse analysis or media analysis. It's an analysis that's based on examining what it is that people say and what it is that people do, and considering what we know about their history and their past actions, coming to some conclusions about what they might mean when they say particular things. Okay, so ইবাই বেশিরভাগ যে লেখালেখি সকল গুজি বইয়কল লেখে ইতারা গুজিতে বলে কি বলে হয় ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বলে হয় মিডিয়া অ্যানালাইসিস মানে এই যে এখন কমিউনিটির মধ্যে মানুষ কি অকল ভাবে কি হইতসা তার বাদই তারা কি অকল গুইতসা হ্যাঁ ইতারার ভেতরে কি অকল এরাদা অকল আছে ইন্টারেস্ট অকল আছে হ্যাঁ ইয়ানোর বাবতেই বা অ্যানালাইসিস করে এবং ফাইনালি বা এখন কনক্লুশনের মধ্যে সাদে যে হিস্ট্রিক্যাল মানুষের যে এখান হিস্ট্রি আছে ইয়ার বাদে মানুষ ডইলা ইতারার অতীতের গুজরি দিলা অ্যাকশন অকল আছে ইয়ান ক্রাইমের বাবতে পারে অন্য যেমন কিছু সো ই ভাই লেয়ারে অ্যানালাইসিস অকল করে ওভার Because what we know is that the same words can mean different things when they're said by different people. So what we'll do is we'll consider what the United States Secretary of State Antony Blinken has said, and we'll examine that and analyze that within the framework of what we understand about the United States' attitude towards Myanmar, genocide, and politics.
তো হদে এক একান হতার কিন্তু মানি এক এক ডলইত পারে অনটা এমন মাদে হালত মুজিন মানুষ মুজিন ইয়ান ডইলা বডিলা উইত পারে তো হদে আরা অনরা বেক্ষণে জানন দে ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকার জিবা সেক্রেটারি অফ দ্য স্টেট জিবা অ্যান্থনি ব্লিংকেন ইবে একখান আরার কি গুজে যে বর্মার মাদে জেনোসাইড ওই বলি হইরি তারা এলান গুজে ইয়ান ঘোষণা দিয়ে এখন ইয়ানোর মানিগান খন্ডিলা ইয়ান আরা একদম ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে অ্যানালাইসিস করে বুঝতে চাইতে আদতি তারা কি হইতো চাইয়ে ইয়ান দিয়ে কি বোঝার ভূমিকা তো কি হইতে পারে ইন্ডিলা করি ওরে ইয়ান ওরে তারা কি বুঝে অ্যানালাইসিস সকল করি ওরে ইতারা একখান জিনিস বাইর করি বলা চেষ্টা করে ইয়ান লিখি বলা চেষ্টা করে ওভার We do in our daily lives very similar types of analysis when we have conversations with family or friends. We're all the time assessing what it is that they're saying and what it is that they mean. And because we know them so well, we already know so much about the background and the context of what it is that they mean when they say certain words. And now we're going to apply the same techniques to what it is that a senior United States politician has said about an important global issue. তো হদে আরা প্রতিদিন নাই এই ডিলামিকে হামগুরি আনলদি কি বলি হলে যখন অনেকান বডামিকে একখান আরা হতা পাই একখান স্পিচ পাই তখনই আমরা আরা ফ্রেন্ড সকল লয় কলিগ সকল লয়রে আরা একমাতি বইরে কেন আরা অ্যানালাইসিস করব চেষ্টা করি দে যে মানুষ হয়ে একখান বডামিকে একখান এলান দিয়ে একখান অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে ইয়ান আসলে কনটেক্সট কান কি ব্যাকগ্রাউন্ড কিন কেল্লা বলি হইয়ে তো এক এক ডইলা মানুষের এক এক কথারে কিন্তু এক এক ডইলা কি আছে ইম্পর্টেন্স আছে ইয়ান দিওরে ডইলা বডইলা ইয়ান আর একখান ইয়ান এখন মকসুদ থাকিতে পারে অবজেক্টিভ থাকিতে পারে সো ইতারা ওভারঅল এখন সিস্টেম দিয়ে ওরে অ্যানালাইসিস করি সাথে যে এই আমেরিকার তরফ তো যে হতাকান হইয়ে আসলে ইয়ান দিওরে মানুষের কি হইতে চাইয়ে ইয়ান দিওরে ভূমিকা তো কি হইতে পারে বলি ইতারা ইয়ান দিওরে অ্যানালাইসিস সকল করে ওভার In many ways this is what we're doing is informed opinion. We're making a judgment about what we think they actually mean. And I should say that the quality of the assessment that we make is based on two things. Firstly, the quality of the information that we have about the situation, and the knowledge and skills that we bring to that analysis in terms of our own analytical skills. তো হদে আরা যখন একান খবর পাই ইয়ান রে আরা সহি ভাবে ইয়ানোর মিনিং না ইয়ানোর ভিতরে ক্রিয়েশন বাইর করে বলা চেষ্টা করি তো ইয়ানোর মধ্যে আরা দুইয়ান তর্ক ফলো করি এখন হইতে কোয়ালিটি অফ বলে মেসেজ মানে যে হতাগান হইয়ে যে হালতর বাবতে ইয়ান আসলে হন্ডিলা ইয়ান কুলাহালি ব্যক্তি বোঝা যার কি নজার ইয়ান তারা বুঝার চেষ্টা করে এন্ড দেন দুই নাম্বার মাদি তারা নিজরার যে এলমান আছে এবং নিজরার যে বাহাদুরি আছে স্কিল অকল আছে এই দুইয়ান জিনিসরে মিলাই ওরে এতারা সহি ভাবে কারেক্ট ভাবে এখন হতার মিনিং আন কই বাইরে করে বললা এতারা চেষ্টা করে এতারা অ্যানালাইসিস করে ওভার So I bring a particular lens, a particular way of looking at the situation that might be different and will be different to the way other analysts or academics look at this situation. And I want to acknowledge that this is very much my own analysis based on my professional and scholarly experience. Okay. তো হদে আই যে এখন সিস্টেমে অ্যানালাইসিস করি ইয়ান আরোগ্য মানুষ হতে পারে অন্য ডিলিট পারে আরোগ্য মানুষের ডিফারেন্ট কিছু ভাবনা করতে পারে আরো বহুত কিছু না একাডেমিক অ্যানালিস্ট আছে তার বাদে পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট আছে ইন্ডিলা সো তাহলে হদে আই পয়লা তুই ইয়ান মানি লইতে আর ইয়ানি কিন্তু এডিলামিকা উদে একমাত্র অনলি অ্যানালাইসিস ন এর বাইরেও ডিফারেন্ট অ্যানালাইসিস থাকিতে পারে সো অতলা ইয়ান লইতে আর এখন প্রফেশনাল এবং পার্সোনাল এখন অ্যানালাইসিস ইয়ান হতে পারে অন্য মানুষের ইয়ান কিন্তু ফরক হতে পারে ওভার So when we consider the statement made by United States Secretary of State Anthony Blinken on the 21st of March, where on behalf of the United States, he declared
that the mistreatment of the Rohingya is genocide, what that represents is a statement of United States policy, pardon me, a statement of United States policy and perspective about this important issue. Okay. So ara onda biakona janande gelde guzurguide marsor puri 1 tarikhe US or jiba Secretary of State আছে Anthony Blinken ইবা ঘোষণা করে যে US হলোকাস্ট মিউজিয়ামত মাদে কি বলি হইলে আমেরিকা তরফতি বা হইতো সাদে যে বর্মান মাদে রোহিঙ্গার ওরে একখান জেনোসাইড হইয়ে মুসলমান সকলে যারা আছে তারারে পুরে ফেলে বললা ইতারারে দেশতো দুনিয়াতে পুরে ফেলা বললা এন্ডিলেকান ক্রাইমেটিক হচ্ছে এন্ডিলেবল হই হতে এই হতাকান যখন আরা পাই দেন আরা বহুত কিসিমা জিনিস দিওর বাফিসে ড্যানলাসি গোর সাইডে ইউএস এর জিবা পলিসি আছে দেশের যে কানুন নকল আসিয়ান এডে কি হইয়ে তার বাদে এ দেশের মধ্যে কি হালত রাখান আছে পার্সপেক্টিভ ফন্ডিল্লা সো ইন্ডিলা ব্যাকিন মিলে ওরে আরা হইতে যে এখন হতা হইলে ইয়ানোর মিনিং কিন্তু ডিফারেন্ট কিছু পারে ইতারা হইয়ে ধরুন এলএমবে দুইলেন বাট ইয়ানোর পিছনে বহুত কিসিমা মকসুদ কল থাকিতে পারে তো ইয়ান আরা যে এলএম দিওরে আরা হাবিলতি দিওরে আরা এক্সপ্লেইন করে আবার চেষ্টা করি ওভার This is a statement that is separate to the legal action that is underway currently at the International Court of Justice and at the International Criminal Court. And it is based on research that's been undertaken by United States government officials. And well, I'll let you translate that. Yeah, thank you. So hode already ara bujit thagide US torhotu je kan elan she yan diore duyan hamit pare ekamelde justice road je kan mamla soler ICC made ebong ICC er made International Criminal Court under apal International Court of Justice diba UN er court তো এডে যে বিচার চলে এটা এখন কিন্তু আসর করিব ইয়ান আমরা বুঝতে পারি আখান হইলে আমেরিকা তরফত কিছু রিসার্চার কলে রিসার্চ কল করে জিনিসিন কোয়াইফান্ডা বাইর গইরে সাবত কল কালেকশন করে এডো কিন্তু এই জিনিসের এখন আসর করিব ইয়ান আমরা বুঝতে পারি ওভার The United States certainly found very strong evidence to support the assessment that they've made, and that's consistent with research that's been undertaken by, I would say, every other official body, whether it's the United Nations or humanitarian or human rights organizations. The evidence of genocide is sadly, as we know, very strong. তো হদে এডে এই জিনিসন দিয়ে আর একখান জিনিস বুঝতে পারি যে যখন একখান এত বড় বড় মিকাদ দেয় সেখানে স্ট্রং শক্ত দর একখান হতা হয় তেলিয়ান দিয়ে আরকান বুঝতে পারি যে ইউএস তরফত যারা রিসার্চার সকল আছে ইতারা বেশি এখন দর স্ট্রং এভিডেন্স সকল পাইয়ে যে জিয়ান দিয়ে ইতারা হুইত ফারদে দর গইরে এডে মানে জেনোসাইড হইয়ে অথবা ইন্ডিলা ক্রাইম হইয়ে এবং এডে পথে আরো কিসিমা ইন্ডিভিজুয়াল পারে হিউম্যানিটেরিয়ান রিসার্চার সকল আছে হিউম্যান রাইটস এর বাবদ রিসার্চার অথবা আছে তিতারাও কিন্তু এই জিনিসটা স্ট্রংলি পাইয়ে বলি হইলে জিনিসটা বোঝা পড়ে যে একখান জিনিস কিন্তু ওই এতে আছে বাট আমরা প্রমাণ করি বললা সাবুদ্দি ওরে কিন্তু আমরা হাজির করা পড়ে তুই তারা এই জায়গা গানো স্ট্রংলি পাই বলি বাফে ওভার But I think it's important to recognize that United States policy and United States politicians make statements and take actions on the basis of what they believe is in the United States' best interests. Their objective is to prioritize outcomes for the United States, not necessarily to prioritize outcomes for any other group. তো আরেকখান জিনিস আরা হইতেছে যে যখন এখন আমেরিকার যে পলিসি সকল আছে দেশের যে কানুন আছে তরফেত আছে ইন যদি আরা করি এদেশের মধ্যে যারা পলিটিশিয়ান ইতারা যখন একখান হতা ইয়ানোর একখান মানি থাকে ইয়ান একখান মকসুদ থাকে বেশিরভাগ মকসুদ সকল কি বলি হলে ইউএস এর নিজস্ব একখান ইন্টারেস্ট থাকে ইতারা একখান হাসিল করতেছে ইতারার কিছু অবজেক্টিভ আছে এর ভেতরে হনান ইতারা আগে গরিব পরে গরিব ইন্ডিলা কিছু প্রায়োরিটি থাকে
so yan ude onnohono group okol onnohono keu hoye de indilahono kichu no নিজেরাই নিজত্ব ইতারা বাফিওরে নিজেরাই ইম্পর্টেন্স মনে করি ইতারার পলিসির একান যে ইন্টারেস্ট আছে উনতুই কিন্তু এই অ্যানাউন্সমেন্ট না দিয়ে ইতারা ডিক্লারেশন না দিয়ে ওকে and we can see this very clearly when we notice that the United States, in making a declaration of genocide, does not regard itself as being bound or required to undertake any specific or particular actions to address the genocide that they have declared. কিন্তু হদে ইয়ান দিওরে আরেকখান আরা ক্লিয়ারলি বুঝিত পাইতে হদে ইয়ান দিওরি তারা মানে ইয়ান ইতারা আল্লাহ বলিওরে জোর করিওরে বলা জুরি হনিকারে গরিত পারিব দেন দিলাও কিছু ন কিওর বাবতে যে স্ট্রংলি তারা যে এডে সাবুত কালেকশন করে বললা অ্যাকশন করলে বললা যে ইয়ান আবার ইয়ান ইতারা গইতে বাধ্য ন মানে তারা তো অবশ্যই গড়া করব হনিকা সাব দিয়ে এন্ডিলা হনা জিনিস ন ইতারা নিজের তরফ তো একখান এলান করছে আবার ইয়ান দিওরে আরেকজনরে যে তারা একখান জিনিসের সাব দিব ইন্ডিলা হন সিস্টেম না এক একজন তার নিজ নিজ জায়গা তো তার এক একখান হতাকল তার যে ওপিনিয়ন অকল এবার নিজের একখান যে ঘোষণা ইয়ান ইতারা দিয়ে তো আরও ইউএস এর নিজস্ব যে এখন পলিসি আছে ইন্টারেস্ট আছে ইয়ান তরফতুই আরা এই জিনিস দিয়ে ওভার There is no published policy or guidance from the United States to indicate in what circumstances they will consider making a genocide declaration or precisely what actions they might take once a declaration is made. So we are required then to consider what steps, what has led them perhaps to make the declaration and what steps they've taken in other circumstances. Okay. হদে আরা আরেকখান জিনিস তৈরি ফাইদে ইউএস এর ভেতরে যখন একখান ডিক্লারেশন দেয় ইয়ান কি বা ফিওরি দিয়ে কি সাইওরি দিয়ে এডে ইয়ান পাবলিশ করি বললা কিডইলা বডইলা পলিসি কল আছে ক্রাইটেরিয়া কল আছে হদে আরারে পাবলিশ না করে আরা ন জানি দিতরা এ দেশলা মিয়ানমারলা কি কি জিনিসরে কনসিডার করে আবার আরেকখান দেশলা যখন হনাইখান হতা হয় তখন তারা হন জিনিসের মাথা রাখে ইনি তারা পাবলিশ না করে অতলা আরা বুঝিত না পারে দে ইতারা হন ক্রাইটেরিয়া বা হন স্পেসিফিক ইতারা তো গাইডলাইন্স সকল আছে স্টেপ বাই স্টেপ যে একখান অ্যানাউন্সমেন্ট দি বললা ইয়ান কিন্তু ইতারা পাবলিশ না করে ওভার So we should look at what it is that might have led the United States to make declarations previously, and we should consider what it is that has prevented the United States making declarations about genocide in other circumstances where serious crimes had been committed. And that gives us, I think, some indication of why it is that a declaration has been made about the situation of the Rohingya in 2022. আরা যদি গুজরি গদি এই হালতর ইউএসএ কি হতাকল হইতো ইতারা একখান দেশের বাবদে জেনোসাইডের বাবদে আবার এখন হন দেশের এগেইনস্ট ইতারা সিমিলার ক্রাইম হইলো ইয়ান কিন্তু হইতো না সারি তারা কিন্তু ইয়ান রে ডিক্লারেশন হবে নিজের ইতারা ইয়ান তো ফরক করে রেখে সো তখন আরা বুঝিয়ে দিই তারা ইন্টারেস্টান কি কেলা হার একখান জায়গার মধ্যে তারা কিন্তু একেই দিল হতাকল নহর হন জায়গার মধ্যে বড় মিক্কা মামলা হইলো এটা কিন্তু সুপ থেকে তারা নিজামারি থেকে আবার হন জায়গার মধ্যে তারা স্ট্রংলি হর তো এটাও কিন্তু আরা যদি মিলে চাই বুজুর্গই দিয়ে দিন এবং এখন এই দিন যদি তারা কম্পেয়ার করি তখন আরা বুঝতে পারি আমরা আসলে তারা ইন্টারেস্টান কি ওভার In the past, and I think in the current situation, there are three major factors that have contributed to the United States making declarations of genocide, and they're very much related to United States domestic politics and the United States interests. They are a domestic media interest in the media, so public awareness of the situation in the country in question. The Congress of the United States taking an interest in the
issues, and a United States government view that the declaration is likely to contribute in some meaningful way to a useful outcome. Okay. তো হদে আরা যখন এই ডিক্লারেশন এবং হালতের অ্যানালাইসিস বুঝি আরা দেখি দে পার্টিকুলারলি বড় মিকা তিননান রিজন থাকে যখন এটা একটা ডিক্লারেশন দেয় এর তিননান জিনিস পাওয়া যায় তার মধ্যে একখান হইতে ইউএস এর বলে ডোমেস্টিক পলিটিক্স মানে এদেশের ভিতরে যে পলিটিক্স সকল চলে তারা কোন জিনিস লই পলিটিক্স করে কোন হতাগানে তারা হামার মধ্যে আইয়ে ইতার ভাবনার মধ্যে আইয়ে ইতারা কোন জিনিস লই পলিটিক্স করতেছা সো ইয়ানোরে সাইওরো কিন্তু একটা ডিক্লারেশন আইয়া আখান হইতে তার একটা ইন্টারনাল ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এদেশের ইতারা মানুষ আল্লাহ কি জিনিস হাসিল করতেছা অন্য দেশের মধ্যে তারা কোন জিনিস কায়েম করতেছা তো ইন্ডিলে ইন্টারেস্ট নান ইয়ানোর বেসিস করেও কিন্তু একটা জিনিস এটা এলান আখান হইতে এদেশের মধ্যে কংগ্রেস বলিয়া হয় কংগ্রেস মানে হইতে এদেশের মধ্যে একটা পার্লামেন্টের একটা লেয়ার আছে হ্যাঁ তো এর ওই তারা বোর্ড কিসমা জিনিস সকল ইতারা তো ইন্টারেস্টেড ক্লাসে অবজেক্টিভ ক্লাসে মকসুদ ক্লাসে ইয়ান বাকির ওই তারা হননা হনটামান মাঝে এক একটা ডিক্লারেশন দেয় তার বাদে ইউএস এর যে ওভারঅল গভর্নমেন্ট আছে ইতারাও বহুত কিসমা জিনিস মকসুদ কল থাকে দেশল্লা দেশের বাইরল্লা তো ইন যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তখন বুঝতে পারিম দে যখন তার মকতে একটা হতা আইয়ে ইয়ানোর পিছনে কি কি রিজন অকল থাকে পারে ওভার What I think this means is that the advocacy that many of you have undertaken and the awareness raising that you've contributed to over many years has been helpful because it's contributed to an awareness within the United States and an awareness across the media in the United States about your situation. And I think that that is an indication, a very positive thing. And I think that that has contributed in a positive way to the interest in your situation among members of Congress in the United States as well. And that suggests that the advocacy that you've undertaken has had an effect, has had an outcome. Yes, thank you so much. So হদে আমরা এতদিন পর্যন্ত যে এখান অ্যাডভোকেসি কল গজন মানুষরে জানে বললা ফোনে বললা ডইলা বডইলা জায়গা আমরা লেখালেখি গজন অথবা ডইলা বডইলা আমরা সেমিনার কল গজন যে অন্ডার হালত তান তুলি ধরে বললা যে আমরা অ্যাডভোকেসি কল গজন ইয়ান আসলে হাজত আইছে এবং ইয়ান হাজত আইগি ইয়ালা বলি হইলে অন্ডার অন্ডার যে ভাবনা গান অন্ডার যে চাওয়া পাওয়া গান ইয়ান যখন মানুষের হাতে তুলি ধরন তখন আমেরিকার মধ্যে যারা কংগ্রেস আছে পার্লামেন্টের যারা মেম্বার অকল আছে এরা কিন্তু এই জিনিস জানি পাই যে মিডিয়ার বাবতে অথবা ডইলা বডইলা প্রোগ্রামের বাবতে তো অটলা বলি ইয়ান এখন আরা বুঝিতে যে আরা যে বছরের পর বছর ডইলা বডইলা অ্যাডভোকেসি অকল গরির হতাকল তুলি ধরির অভিযোগকল দিওরে মানুষের দিওরে হতাকান বুঝায় তো ইয়ান কিন্তু আসলে হাজত আসে এবং হাজত মাঝে আগে ইয়ান ওভার We might look briefly as well at situations at why the United States might not in the past have made genocide declarations. And broadly speaking, this is because they have the government of the United States has felt that declaring genocide might limit in some way the policy flexibility that they would have, and that it might create domestic political pressure for the United States national government to take particular actions to address a genocide that the government, for whatever reason, did not want to undertake. And also another reason is that they have at times not wanted to risk undermining a relationship with a group or a government with which they felt the need to work. So they're some of the reasons that have played against the United States making genocide declarations in other circumstances.
তো আরা হদ্দে যদি আমেরিকার আরা পলিসিরিকা খেয়াল করি ইতারা হন হনটা এমন মাদে আগে এন্ডিলা মমিকা আয়োরে একান জেনোসাইড এন্ডিলা ডিক্লারেশন অফ নদে তো নদীবর পিছনে ইতারা তো বহুত কিসিমা হারনকল আরা হয়ে পাই এখন যদি ইতারা যদি মনে করে আরা যদি একান হতা এন্ডিলা বড়মিকা পাবলিকলি ডিক্লেয়ার করি ওই ফারদে ভূমিকা তো আরা যদি অনেক নেগোশিয়েট করি বললা বা ডইলা বডেলা পলিসি বানায় ওরে একান যে হল করি বললা মামলাত ইয়ান হইতে বা হমি যেতে পারে ফত বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি না ভূমিকা দাম করে হইলে ওই যে নেগোসিয়েশনের ফতান কিন্তু গড়ে হয়ে যেতে পারে তো এন্ডিলা একান ভাবনা যদি থাকে তখনই তারা কিন্তু নিজেরারে পিছনে রাখি দিত এন্ডিলা ডিক্লারেশন দিত আর কারণ যে ইতারা দেশের ভেতরে যদি হনহারনে পলিটিক্যাল প্রেসার থাকে যে তারা এদেশের মানুষ মনে করতে ইয়ানোর মধ্যে আর তো জন উচিত ন এই হঠাৎ বাঁধে এই ইস্যুর মধ্যে আর তো পার্টিসিপেট করানো উচিত ন এন্ডিলা যদি পলিটিশিয়ান অকল মনে করে তখনই তারা এই ধরনের ডিক্লারেশন নিজরে ফরক করে রাখে নিজরে এ তারা নিজাম মারি রাখে এবং আখ্যান যে হন হনটা এমন মাঝে তারা মনে করে দে দুনিয়ার মধ্যে কিছু কিছু গ্রুপ অকল আছে ওই পারে দে এই যে রোহিঙ্গা গ্রুপ এন্ডিলা তো ইতারা মনে করে দে ইতারালে আর তো হাম্মান গণনার জরুরত ইতারালে আসলে মজলুম বা ইতারালে হাম করলে আর তো পলিটিক্যালি লাভ হইতে পারে অথবা পপুলারিটি হইতে পারে অথবা ইতারা আরা অনেকান হিউম্যান রাইটস তারা কায়েম করে দিতে পারিম এন্ডিলা যদি অনেকান ভাবনা থাকে তখনও তারা ভূমিকা তার ডিক্লারেশন করে আর যদি মনে করে এই গ্রুপলে আরা হাম নগরিয়ম ইতার আল্লাহ জুলুম হইল কই তখনই তারা কিন্তু এই ডিক্লারেশন তো নিজরে কি রাখে ফরক করে রাখে ইখানো যার তারা ওভার So why would the United States make a declaration about the genocide against the Rohingya today? Why would they make that announcement? Well, we know that their reasons for making, or I believe their reasons for making these declarations are often to do with US interest and to do with other factors. So media pressure, interest in Congress taking an interest, and an expectation that there'll be some result that comes because they've made a declaration. থ্যাংক ইউ তো হতে এখন রোহিঙ্গার বাবতে কেল্লাই তারা ডিক্লারেশন নাম দিয়ে এটি কি হারানো থাকি পারে তো আমরা আগেও হই আমি আবার যদি সামারি করি আমি কি বলে হইলে যে ইউএস এর নিজস্ব একটা ইন্টারেস্ট আছে যে ইতারা দুনিয়ার মাঝে যখন পলিটিক্স সকল করে হন্ডা হতো ইতারা হনহতা হানব হন্ডা ইতারা হন্ডা হত্যা ফুয়াতি থাকিব সন্তারার ফুয়াতি থাকিব ইতারা কিন্তু ইন্দা এখন বাছাই করে ফেলা তখন যদি মিলি যাগই তখন এটা ইতারা হত্যাকান হওয়া আকান হইলে মিডিয়ার মাঝে যে প্রেসার ফল আছে বহুত কিসমা নিউজ অকল হওয়ার ইতারা এখন হালতরে তুলি ধরে তখনও এখন পাবলিক প্রেসার ক্রিয়েট হোক গভর্নমেন্টের তখন তারা ডিক্লারেশন দেয় আকান হইলে এদেশের মধ্যে যে পার্লামেন্ট আছে কংগ্রেস এদেশের মেম্বার অকল যদি হওয়া দিয়ে না তো ডিক্লেয়ার করার জরুরত তখনও তারা এই জায়গার মধ্যে আইয়ে তো রোহিঙ্গার বাবদে তিন জিনিস কিন্তু ওই অতলা বলি তারা এই ডিক্লারেশন না দিয়ে ওভার So, of course, the evidence is very strong. So that is one reason why they are able to make a declaration. Another reason that might prompt them to want to make a declaration is that there is interest in your situation within the United States. It is of interest in the media, and there is interest in the United States Congress in the situation of the Rohingya. I think there is also an expectation on the part of the United States government that this declaration will contribute to further action in other circumstances. And I'll talk in a few moments about what that might be. Thank you. তো হদে আমরা মোটামুটি হদে আমরা যদি বুঝি তাহলে বুঝাতে আসলে স্ট্রং ইতার এভিডেন্স পাইয়ে জিন দিওরি তারা স্ট্রংলি হইতে যেতে যে আমরা তো ডিক্লারেশন করানো উচিত আকান্ত আছে যে এদেশের নিজস্ব ইন্টারেস্ট আছে তারপরে মিডিয়া ফলে প্রেসার ক্রিয়েট করছে তারপরেও আরকান জিনিস তারা মনে করে এন্ডিলা যেটা আর এখন এলান দি দুনিয়ার মধ্যে বহুত কিসমা বড় বড় কিছু মামলা অকল চলে তোমার কোর্টের মধ্যে যেমন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোড আছে তারপরে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জাস্টিস তো এটা এখন আসর করিব এটাও এই হতাকান হামত লাগিব যারা এদেশের মধ্যে উকিলকল আছে তার বাদে জজকল আছে তারা এই হত্যাকাণ্ডে আমলত লইব কারণ এখন সুপার পাওয়ার দেশ যখন এখন ডিক্লারেশন করে আনার এখন কিন্তু আসর থাকে তো ইয়ান ওই তারা বাফে ওরে হইয়ে বলে আনা পাকে ওভার I think one of the things that the United States expects that this declaration will strengthen the case that is before the International Court of Justice.
I think also the United States regards the declaration as encouraging the requirement for regime change within Myanmar. And I think that is why the declaration talked extensively about Myanmar's military as being a particular problem. I think that's an indication from Secretary of State Blinken that the United States expects there to be regime change and hopes that there will be regime change within Myanmar. Okay, interesting. তো আরেকখান জিনিস হতো আরা তৈরি ফাইদিয়ান কি একান্ত হইলাম যে আইসিজে এর মধ্যে যে মামলা গান চলে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এডি বিচার গান জন্য আরো দর ও রোহিঙ্গা জন্য বিচার গান পা হকান কায়েমো ইয়ান একান মকসুদ থাকিত পারে আকান মকসুদ আরা পাবিদে বর্মান মাদে ইতারা এখন ইন্টারেস্টেড কেলা এদেশের মধ্যে এখন যে মিলিটারি আছে ইতারারে লড়াই ফলায়রে এদেশের মধ্যে ডেমোক্রেসিলা এখন রিজিম চেঞ্জ হলে ইতারা এখন বাফের অর্থাৎ এখন যে হুকুমত আছে ইতারা লড়াইরে আগ হুকুমত বয় বলা বলি তারা তো এখন ইন্টারেস্ট আছে ততলা বলি এদেশের ভিতরে এখন প্রেসার ক্রিয়েট করি বলা এদেশের গভর্নমেন্ট যেন চেঞ্জ ইয়ান অলা বলিও এই ডিক্লারেশন এসে বলি আরা বাফের ওভার I think the United States also regards the situation as an opportunity to project US power into the northern Bay of Bengal region and to embarrass China and Russia. Both countries were named by Secretary of State Blinken in his statement as providing arms to Myanmar's as continuing to provide arms to Myanmar's military. And I think in the context of the invasion of Ukraine, it was a further opportunity for the United States to portray Russia as a rogue state. Okay. তো এই এখন যে পজিশন ইউএসএ ইতারা কই দিয়ে যে তারা বর্মার মধ্যে মিলিটারি জুলুমান করছে ইয়াদের আরেকখান হারান থাকিত পারে আমরা জানোন যে জিবা বে অফ বেঙ্গল বলি বঙ্গোপসাগর আছে এটা কিন্তু যে দেশন আছে এডি তারা ইতারার পাওয়ার গান্ড আরো স্ট্রং হইতো স্যার কেলা এডে ইতারা দেশের বিরোধী দুইয়ান আরো পাওয়ার আছে এখন রাশিয়া এখন চায়না তো বহুত দিন ধরে ইতারার মধ্যে এখন মনোভূতের এখন লড়াই চলে এবং বর্তমানে যখন ইউক্রেনের মধ্যে রাশিয়ায় হামলা করছে এখন লড়াই চলে তখন আরো জিনিস ক্লিয়ারি গই এবং রাশিয়ার তরফ তো যারা যারা ইচ্ছা এসছি ইতারার এগেইনস্টে যায়রে ইউএসএ এখন অ্যাকশন লইয়ে এখন স্টেপ লইয়ে পজিশন লইয়ে তো এটা হতো আরা বুঝিতে যে এখন ওভারঅল গ্লোবাল যে পলিটিক্সের যে এখন পজিশন তো ইউএসএ এই সাইডত তো যারা রাশিয়া এবং চায়না ব্লকত আছে তারার এগেইনস্টে যায়রে কিন্তু ইয়ান এখন ইতারার পজিশন তো অতলা বলি এই ডিক্লারেশন ইতারা দিয়ে ওভার I think the United States sees this as an opportunity to project itself as a global superpower that is engaged in the northern Bay of Bengal. But I think it's important that we note that the United States does not regard a genocide declaration as requiring it to undertake any specific policy action. That the United States government believes that it can now decide for itself what actions are appropriate now that it has made a declaration of genocide. So that they're not admitting they're not declaring what they will do or what they should do or what they're required to do. These are decisions that they will make for themselves. And I believe they will make those decisions on the basis of what they ultimately believe is in the interests of the United States and what they often call good global order. Okay. তো হদে আমরা জানাম যে এন ওই কারণে ফারদে কি বলি হইলে যে ইউএসএ আবার এই যে নর্দার্ন জিবা উত্তর ডাহত জিয়ান এর দেশ আছে সাগর আছে দইজা ইয়ানোর ডাহত যে দেশন আছে এডে বে অফ বেঙ্গল এডে এটার আবার নিজরে দুনিয়ার কান সুপার পাওয়ার শিপা নিজরে আবার হুকুম কায়েম করে বলা জারি করে বলা ইতারা কিন্তু ইন্টারেস্ট আছে
কিন্তু ইতারা এখনো ক্লিয়ারলি না হদে কি করা করিব অনেকশন করলো এবং মমিকা তো তার বাদে আনল্লা মমিকা তো আরো ফার্দার কি ডইলা বদলা প্রেসার উপর ক্রিয়েট করিব ইয়ান কিন্তু ইতারা ক্লিয়ারলি এখনো না হ ওইত পারে ইতারা হালতর ইতারা অবজার্ভ করিওরে ইতারা বাকি সেব কি করা যা এবং এই হঠা দিওরে এডে হদ্দুর প্রেসার করে ইতারা হদ্দুর আমলত ল ইন ব্যাকিন বিয়াসানা করিওরে মমিকা তো স্টেপ বাই স্টেপ ইতারা ফার্দার অ্যাকশন বা ইতারা ওপিনিয়ন জানাবো বলি আর বাকি ওভার So I'll talk briefly about why the United States might make this declaration now, and then I'll talk in a couple of minutes about what ultimately this will mean for the future. তো এখন হইম দিয়া নদী কেলা যে এখন কেলা ইউএসআই ওরে এতদিন পরে ডিক্লারেশন আন দিয়ে মমিকা তো ইতারা আরো কি বাফিট পারে দিয়া নলে ওরা মমিকা তো আরো আন্ডারলে হঠাৎ হইম ওভার I think very much informing the United States decision to make this declaration now. We know, of course, that they had gathered evidence in the past, and that in 2018 they would have been probably able to make a very similar declaration had they chosen to. But I think the military coup in Myanmar and a perspective on the part of the United States that there can be a regime change within Myanmar, I think is informing their decision to make this declaration at this point. তো এখন এই হালতত মধ্যে আয়োরিকেলা এই ডিক্লারেশন নাম দিয়ে ইয়ানল্লাহ আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি আমরা জানাম যে যখনইতে বর্মার ভিতরে জুলুম করে তখনই তার কিন্তু এখন রিসার্চ চলে এখন ইনভেস্টিগেশন চলে তো 2018 তে তো ইতারা স্ট্রং এভিডেন্স যখন পাইয়ে ইয়ান বিহিওরে তখন তার মধ্যে এখন বলেছে এবং ইতারা হদে এনারা এখন পাবলিকলি ডিক্লেয়ার করতে অতলা বলিওরে এনএসএ আকারে আমরা জানন ফেব্রুয়ারির মধ্যে মিলিটারি কোয়ে ইয়ান এখন ইউএস এর যে এখন ইন্টারেস্ট আছে ইয়ান কিন্তু এগেইনস্টে যাবে অতলা ইয়ান এখন রেসপন্সিবল বলি আনিত পারে আকারে আমরা জানন যে এদেশের মধ্যে এখন মিলিটারি পাওয়ার গান লইয়ে এদেশের মধ্যে যারা ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেক্টেড যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ শিল মেম্বার তারা দলরে ফেলেই তারা জেলের ঢুকে ফেলে সো এই তারা সাথে এই হুকুমতের বদলায় ওরে আগবা হুকুমরে বয়গারে বললা তো ইয়ান এখন হালত হইতো জিয়ানুল্লাহ বলি ওরে তারা এই হালতের মধ্যে আইরে এই ডিক্লারেশন না দিয়ে ওভার The United States is a signatory to the International Genocide Convention, which comes with a commitment for signatories to prevent and punish the crime of genocide. But Secretary of State Blinken's speech declaring the genocide against the Rohingya talked much more about punishment than it did about protection. And I think that that's an indication that it's regime change within Myanmar that is the United States' expectation, because with that will come the opportunity to punish Myanmar's generals for the crimes committed by their soldiers. থ্যাংক ইউ তো আমরা ব্যাপনে হয়তো জানন যে ইউএসএ আমেরিকা ইয়ান কিন্তু ইউএন এর মধ্যে ওগা জেনোসাইড প্রিভেনশন ওগা ল আছে কানুন আছে এর কিন্তু ওগা সিগনেচার গো যেদিন দিলে এখন দেশ তো ইতারা এখন জিম্মাদারি আছে যে দুনিয়ার মধ্যে নিজ দেশত এবং অন্য দেশের বাইরে ইন্ডিলা যদি হন জেনোসাইড হয় ইয়ানরে বন্ধ করন ইয়ানরে যদি ইয়ানরে হল করন ইন্ডিলা এখন তারা জিম্মাদারি আছে যারা যারা সিগনেচার গজ্জে তো ব্লিংকেনে যখন স্টেটমেন্টদের এবার হতার ভেতরে আরা বেশিরভাগ ফাইদে পানিশমেন্টের হতা প্রোটেকশন হতে পারে প্রোটেকশন মানে হেফাজত করন এই জাতরে দূরে রাখুন পানিশমেন্ট মানে দিয়ান গজিরিয়া নলাবলি ইতারে কি শাস্তি কলদন ইতারে ইয়ান নলাবলি বদলালন তো ইয়ান দিরা আরা বুঝিত দে কেলা বদলালে বড়তা হর ইয়ান মানিল দে এদেশের মধ্যে জিবা এখন হুকুম আছে তারা লড়াই ফেলন সরাই ফেলন যদি তারা লড়াই ফেলা যা হুকুমত তো সরাই ফেলা যা তখন এদেশের মধ্যে যারা মিলিটারি জেনারেল লোকাল আছে যারা অফিসার লোকাল আছে ইতারে কিন্তু পানিশমেন্ট দিবার একটা মৌকা তৈরি হইব তো তাহলে আর স্ট্রং পজিশন দিতে যে রিজিম চেঞ্জ হলা বলি ওরে ইতারা এই হত্যাকাণ্ড হওয়ার বলি ওভার
Blinken talked extensively about limiting the arms supplies to Myanmar's generals. And he talked also about the role of the national unity government within Myanmar. And he talked about punishing the generals. And that, to me, is a strong indication that this genocide declaration is part of a United States strategy to achieve a number of things, one of which is support for the aspirations of the Rohingya, but central to the US objective, I think, is regime change within Myanmar. Thank you so much. So ব্লিংকেনের হতার মধ্যে আমরা যে জিনিসিন কোয়েফারিয়ান হইতে কি বলি ফেলে ইতারা তিনার হতা স্পেসিফিক্যালি হয়ে কারণ হইতে বর্মার যে মিলিটারি আছে তারারে আরা আর হাতিয়ার কলা নবিসুম যে আর্মস যে দইলা বডলা যে বড় মিলিটারি ইকুইপমেন্ট গুলো আছে কিন্তু আগে ইউএসএ সাপোর্ট দিত তো ইন আন্ন দিব এবং অন্য দেশের জন্য এই মিলিটারি আন্ন বেসে ইন্ডিলেকান হতা হয়ে আকান হদ্দে এদেশের মধ্যে ইউনিটারি গভর্নমেন্ট বলে হয় ইউএনজি এবার একান রোল থাকে এবারে ইতারা হদ্দে ইতারা যে আসলে দেশের একান হুকুমত এন্ডিলা ইতারা হইতো স্যার এবং ইতারা এদের শান চালাইবো তো আরকান যে এদেশের মধ্যে যারা জেনারেল লোকাল আছে মানে মিলিটারির যে অফিসার লোকাল আছে যারা হুকুম দিন ইতারা পানিশমেন্ট দন তো ইন দিওরে আসলে আমরা যে জিনিস বুঝির আসলে আরো দুই জিনিস বুঝির একান যে এখান মকসুদ আছে যে রোহিঙ্গা তো যে এখন আশা আছে বর্ষা আছে বিচার খাই বললা এদের ফেরত বললা ইয়ানরে ইতারা কি করতে স্যার ইয়ানরে ইতারা কায়েম করতে স্যার আখান দেশের হুকুমতের বদলায় ফেলন রিজিম চেঞ্জ বলে হওয়ার তো এই দুইয়ান জিনিস আরা এটা তোয়েফের মেইনলি আরা তোয়েফের যে দেশের মধ্যে রিজিম চেঞ্জ কেলা হুকুমত যদি বদলায় ফেলালে তখন নয়া হুকুমত যারা এবো তারা যদি আরা একখান হাম কায়েম করিতে পারি ওভার We've already seen stronger action from the United Nations on seeking to limit the supply of arms to Myanmar's military following Blinken's speech. So I think there is now strong evidence that limiting the supply of arms to the military within Myanmar is a US priority. তো আমরা দেখি যে যখনইতে এই ব্লিংকেন অ্যান্টনি ব্লিংকেন একান অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে এর ফরিতে কিন্তু ইউএসএ বর্মাদ মাদে যে আর্মকল আছে আটিয়ার অকল বেসে দেয় ইয়ান কিন্তু তারা বন্ধ করে দিয়ে তো ইয়ান দিয়ে আমরা স্ট্রংলি বুঝিতে যে এটার আসলে এন শক্ত শক্ত স্ট্রং এভিডেন্স পেয়ে সাবত কল পাইয়ে জিয়ানোর বেসগুলি তারা এই হতাকান হইবার একটা মৌকা পেয়ে ওভার So I think that the timing of the United States declaration should be understood within the context of the coup within Myanmar and a desire on the part of governments like the United States to change the government of Myanmar. তাহলে আমরা মেন হতার মূল হতা বলতে কি বলে ফেলে যে ইউএসএ এর আসলে দুইয়ান জিনিস স্যার এখন বলতে এদেশের মধ্যে মানে এখন পলিসি আমরা বুঝতে চাইলে এই দেশের এবং এই হালতের এখন কনটেক্সট আমরা তো বুঝা করিব মানে হালতের আমরা অবজার্ভ করা করিব তো আমরা এখন দুইয়ান হালত পাই এখন বলতে মিলিটারি কু জিয়ান হয়ে এই জিনিসখানে কিন্তু তারা আরো বেশি রাগাইয়ে তারা আরো বেশি গুসা তুললে গেলে তারা নসাদে এটা মিলিটারি কু ওক তো ইয়ান তো এখন এলানে সে এখন বলতে ইউএস তো এই দেশের মধ্যে বর্মাদ মধ্যে এবং আতাহাসের দেশের মধ্যে এখন নিজস্ব এখন ইন্টারেস্ট আছে ইয়ান তারা হাসিল করি বলে কিন্তু আসলে এটার হন এখন হতা হ তো ইয়ানোর বেলায়ও আসলে এই জিনিসটার এখন তালুকাত আছে ওভার So what does this all mean for the Rohingya? Well, I think that it is an indication of a commitment on the part of the United States towards the Rohingya, but the extent of that commitment is unclear from the statements that have been made by Secretary of State Blinken. It is certainly a stronger, much stronger indication of support than has been received from the United States previous. And it should be noted that previous governments of the United States had zero interest in making a declaration of this nature. The Trump administration
had no interest in making a declaration of this nature or engaging to the degree that President Biden's administration is indicating it might be prepared to. তো এই হত্যাকাণ্ড দিয়ে আরা যে জিনিসটা বুঝিতে আনারাদে বুঝাতে আনারে চিন্তো বা ভাবিত আসলে হেল্প করতে কি বলে হইলে যে ইউএস এর এখানে স্ট্রং কমিটমেন্ট আছে রোহিঙ্গা কলরে সাপোর্ট করন ইতারারে মদত কলদন ইতারারে বাঁচাই রাখন ইন্ডিলেকশন আছে আবার আকান জিনিস কিছু কিছু জায়গা ইতারার রিয়েল মকসুদ কি আরো ডইলা কুলাহালে মকসুদ কি ইয়ান কিন্তু আসলে ক্লিয়ার ন ইয়ানো আবার বোঝানো যায় তো তারপরেও একান জিনিস আরা বাকিতে যে একান ইউএস এ যখন এদের মাঝে গভর্নমেন্টের একটা ইন্টারেস্ট হইতো ইন্টারেস্ট মানে যে জিনিস তারা হাসিল করতেছা খাইতেছা নিজ দেশের ভেতর হইতে পারে আর কান দেশের তরফ হইতে পারে তো তখনই তারা কিন্তু এই জায়গার মধ্যে হতাকল হয় মেসাল আরা যদি বাপি যে যখন ট্রাম্প আসিল ডোনাল্ড ট্রাম্প তখনই তারা কিন্তু এই জায়গার মধ্যে তারা হন ইন্টারেস্ট নছিল ইতারা দেশলে ওরে ওদের মাথায় ভালো তখন এ দেশের ভেতরেই তারা হামলে ওরে তারা বিজয়শীল বাট বাইডেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা কিন্তু নিজ দেশ বাদ দিয়েও দুনিয়ার মাঝেও তারা কোনো কোনো জায়গার মধ্যে কিছু কিছু মকসুদ হাসিল করতেছা ইন্টারেস্ট কায়েম করতেছা তো জিয়ানোলা বলে আরা দেহিদের দেশের ভেতরও তুই তারা বাইরে আইরে যে মিয়ানমার বা দুনিয়ার অন্যান্য দেশের বাবদই তারা ইন্টারেস্ট শো করে তারা হতাকল হয় ওভার I think it's a commitment on the part of the United States to working towards future accountability and justice rather than a commitment to any immediate action. It's a commitment that comes, I believe, with a strong domestic Myanmar focus. And that focus is based on working towards a change of government within Myanmar, so removing the military. I think it's also important to note that Secretary of State Blinken did acknowledge that with a foundation of accountability and that would be one of the pathways out of genocide, and that the second pathway out of genocide would be some future opportunity to return home, but the circumstances of that returning and the detail of the accountability and the justice were not made clear in his speech. So what we saw was some moral commitment on the part of the United States towards the Rohingya and their future, but no detail as to what that might include. Thank you. তো আরা যদি ফাইনাল কিছু হতা হইয়া নইলে ইউএসএ এর কয়েকখান মকসুদের মধ্যে একখান মকসুদের পারে দে দুনিয়ার মাদি তারা হক কায়েম করি বললা ইনসাফ কায়েম করি বললা তার বাদে যারা বড় বড় জুলুম করে তারা বিচারের মন তো আনি বিচার করি পর এখানে তারা তো কমিটমেন্ট আছে গ্লোবাল কমিটমেন্ট যে দুনিয়ার মাদি তারা মমিকা তো অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং জাস্টিস কায়েম হইতেছা ইয়ান একাউন্ট পারে আকান দে ইতারা দেশের ভিতরে উইথ পারে দে যে দেশের ভিতরে মানুষের সাথ দে যে বর্মার যে একান জুলুম চলে এই গভর্নমেন্টই পারে চেঞ্জ করে ফেলে বললা তো রিজিম চেঞ্জের একান ইতারা তো মকসুদ থাকিতে পারে তো আখান দে এন একান পারে দে বর্মাত মাদে আর রোহিঙ্গা কলজন আবার ফেরত যেতে পারে তো ইয়ানোর একান হালত পয়দা করানো মকসুদ পারে যদিও আরা এবার হঠাৎ মাদে এবার স্পিচ মাদিয়ান আরা হই না পাই তো আরো বহুত কিছু জিনিস থাকিতে পারে জিন আসলে ক্লিয়ার ন কেলাই বা ব্যাকিন কুলে হালে ক্লিয়ারলি ন হ হাওয়েভার এদেশের মধ্যে ফেরত যাবার একখান মৌকা ইয়ানো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো ইয়ানো আরা একখান হালত তৈরি করি বললেও এই হত্যাকাণ্ড হইতে পারে বলে আরা বাকি ওভার The bad news, obviously, is that the declaration came with no actual commitment to specific action. The good news is that the declaration came with a moral commitment on the part of the United States to caring about the Rohingyas' future and the Rohingyas' future within Myanmar. So that is
a positive statement, but with with no specific commitment tied to it. তো এই ডিক্লারেশনের যদি আরেকখান জিনিস হয় যে আসলে ব্যাড নিউজ মানে আরা জিয়ান পয়না ফায়ান হইলদে ইতারা আসলে স্ট্রংলি স্পেসিফিক কোনো কমিটমেন্ট হতা না হয় কোনো অ্যাকশন প্ল্যান হতা না হয় যে ওদে ইতারা এখন ডিক্লারেশন দিয়ে বাট ইতারা ভূমিকা কি করিতে পারে কি অ্যাকশন করিতে পারে কি প্রেসার কল ক্রিয়েট করিতে পারে ইয়ানোর বাবদ ইতারা হনা হতা ন হয় কিন্তু আখান গুড গুড নিউজ ইয়ান হইলে ইতারার এই হতাদের বুঝাতে যে রোহিঙ্গা কলর ইতারা মহাব্বত করে বা ইতারার ইতারারে বাঁচা রাখি বললা বা ইতারার মধ্যে দখল করি বললা ইতারার যে আশা কল আছে ইতারা কায়েম করি বললা এখান ইতারা চেষ্টা করে বা ইতারা ফুয়াতি আছে ইয়ান কিন্তু আমরা বুঝিতে পেলাম ওভার the statement of United States interest in the Rohingya's future, I think, is positive, and I think I would encourage advocacy to encourage more commitment on the part of the United States so that when there is regime change within Myanmar, that the United States doesn't forget the commitments that it has publicly made. Yes, important. তো হদে আরা দুয়ান হাম গরিত পারে কারণ দে যে ডইলা বদলে এডভোকেসি কল আছে ইয়ান কিন্তু কন্টিনিউ করা করিব কেলা বলি হইলে ভূমিকা যদি হনহারনে বর্মার হুকুমত বদলা মিলিটারি জেবাদে যদি আফগানিয়া হুকুমত আইয়ে তো ইতারা তখন কিন্তু ইউএস এর কারণ কিন্তু এডে জিম্মাদারি বাড়িব বাদুই বাড়িব তখন ইতারা যেন ফরাই না ফেলা যে তুমি ডিক্লেয়ার করে জিল্লাতে পাবলিকলি যে এডে জেনোসাইড এতে ইয়ানোর তেখান বিচার জরুরত এডে কান রোহিঙ্গা কলর হক কায়েম করা করিব তো ইয়ান কিন্তু আরা মনত করাই দি বললা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাডভোকেসি গান কিন্তু জারি রাখা করিব ওভার And I'll just conclude by saying that this is an indication that the world has noticed what has happened to the Rohingya, that the United States, because of the advocacy of people like you that are part of this event today, the United States and others have noticed the situation of the Rohingya and have committed to some extent to taking an interest in their future. It's important now that future advocacy is focused on making sure that the United States doesn't lose interest and continues to take an interest in the well-being and situation and long-term situation of the Rohingya, because that commitment was not made clear in Secretary of State Blinken's statement. So this is a good start, but much more much more needs to be done. This is the statement, the declaration was a statement of intent on the part of the United States. The next step that we need to encourage is a statement of commitment to take concrete action. Thank you. তো আমি ফাইনাল হতা হয়ে শেষ করতেছি আমি কি বলি হইলে যে দুনিয়ার মানুষে দেখে রোহিঙ্গার অত্যুক্তি হইয়ে যে জুলুমানিয়ে যে জেনোসাইড কল হইয়ে তো ইয়ান মানুষ জানিত পাই যে অনারা অ্যাডভোকেসির কারণে যারা রোহিঙ্গা কল আছে রোহিঙ্গার ফ্রেন্ডস সকল আছে তারা মিডিয়ার মধ্যে লিখে অ্যাডভোকেসি গজ্জে ডইলা বদলা উকিল কল ইতারা মোতায়েন গজ্জে ইয়ানলা বলি জানিত পাই যে বলি আমরা মনে করি তো কিন্তু এরপরও রোহিঙ্গাল্লা কি অকল গইতেছা এই বিচার বাবদ কি গইতেছা ইয়ান কিন্তু এখন ক্লিয়ার নয় তারা এভাবে ক্লিয়ার করে নেওয়া হোক তো জিয়ানুল্লাহ বলি ইয়ান এখন গুড স্টার্ট কিন্তু ভূমিকা তো আরো বহুত হামকল করা পড়িব আরো তো কন্টিনিউয়াসলি এডভোকেসি করা পড়িব তারপরে এই যে এই স্টেটমেন্ট বহুত বেনশারে একটু এনকারেজ করিব বল দিব দে এটারা যে হামান করে ইয়ান যেন আরো বেশি জারি রাখে এবং নয়া ক্রিয়েটিভ হামকল করে যাতে করে দুনিয়ার মানুষরে ইউএস এর হুকুমতরে বা যারা পাওয়ার মধ্যে আছে তারার যেন আরা বুঝাইতে পারি তারা যেন অ্যাকশন করলো রোহিঙ্গার বাবদে রোহিঙ্গারে হক কায়েম করিবল বাবদে রোহিঙ্গা কলর জাস্টিসের বাবদে এবং এদের মধ্যে ফেরত দেবার বাবদে ওভার So just to conclude, I'd say it's important to remember that governments like those of the United States make decisions on the basis of what they believe is in their own interests, and our advocacy should
be aimed at making sure that what they believe are their interests are also our interests. So in terms of advocacy, I'd suggest that you want to make, you want the United States government to believe that your priorities are also their priorities, so that actions that you think are important, they can also be convinced are important. And the way that you do that is you continue the advocacy that you've already undertaken. তো অন্ডারে আবার এখন হতা মনে করে দিতে ইউএস যখন এখন স্টেটমেন্ট অ্যাকশন ল ইতারার এখন ইন্টারেস্ট থাকে তো ইয়ান যদি এদেশের যে ইন্টারেস্ট আনলো যদি মিলে যাবে তখন কিন্তু এই জায়গার মাঝে তারা হতা হ তো অতলা বলি আরা যখন অ্যাডভোকেসি করিও তখন আরা তো বুঝা পড়িব দে তোমার ইন্টারেস্ট এবং আরা ইন্টারেস্ট কিন্তু এডিলা কেলা তোমারও হক পাইতো স্যার আরও কিন্তু হক কায়েম হইতো স্যার আরও কিন্তু দুনিয়া তো জুলুমান করে ফেলাইতো স্যার আরা যারা জুলুম বুঝে তারা বিচার গান চাইতেছে বিচার করতে চাই তো ইয়ান যদি আরা সুন্দর করি ইতারার ইন্টারেস্ট লেওরে আরা জ্ঞান চাইরিয়ান যদি তালুকাত করি মিলে ইওরে কথা হইতে পারি এবং ইয়ান যদি বুঝাইতে পারি তখন দেখি বান্ধে যে হন হাম্মান কিন্তু ইজি হইব তারারে আরা ফোয়াতে লেওরে ভূমিকা তো আরা আরার যে হামকল আছে অ্যাকশনকল আছে এডি তারারে আরা খাইতে পারি অকলা বলি মানে আরা তখন তারার ইন্টারেস্ট লই আরা ইন্টারেস্ট লেওরে এখন কিন্তু তালুকাত বনাই ওরে অ্যাডভোকেসি গান গড়ন জরুরি ওভার And nothing more to add other than to as it all thank you so much for your fantastic translations. I'm very appreciative of your efforts. Fantastic work. Thank you. Thank you, Lee, for your very nice and important messages, information analysis for us to understand the context and the declaration. So, by Binal, thank you, Zanar. Ebong motamoti primary speech শেষ হই আর এখন question answer দিও Shafqat, are you there? I am here. Thank you, Aziz Bhai, and thank you, Dr. Lee, for that riveting conversation. So we've got two major questions today, and we're just going to engage with those. So I'll ask Aziz Bhai to translate as we go along. The first question comes from Peace Fahad, and he asks, he first makes a statement that the Rohingya want repatriation as soon as possible, but they appreciate the US declaration of genocide about the Rohingya. What he asks is, how can the US engage Bangladesh government and Myanmar junta or NUG to address the issue of genocide? Interesting. I too behind the day for Habay and the question and Guje, Yanki Bolile. Titer Hode USA declaration the Anara Taripuri and Rara Shukia Zanai into Rohingya color, Botamika, Sawa, Powell, the repetition, money the Shurma the Ferozon. So USA and Dilekan for the Great Parakina, the Borman unto UNZ Ziba, our Bangladesh Hukumot, Itara, Ekanat Goriore, USA, and a system with the Great Parakina, Zian Diore, Rohingya color Borman Made. So he's Salamate Feroz and Kenguri Gataza. Over. Well, the United States will be talking to the National Unity Government, to the NUG. They will be doing that already. And it's important that the United States makes clear to the National Unity Government when it speaks with them that it expects the rights of the Rohingya to be repatriated with full citizenship, to be part of any future change, any future after there's a change of government within Myanmar. It's important, I think. I mean, the United States will be is a major global superpower. It has influence. The NUG does care a lot about the actions the United States are prepared to take, and it will be important for Myanmar's future. So it's important that the US makes clear to the NUG, makes consistently clear to the NUG that it expects the Rohingya's rights to be respected as part of a future Myanmar. Thank you. Professor Hode already USA into UNC Jiba unitary government, even like into Hatabatara Sole.
তবে একটা জিনিস ক্লিয়ার করা হইব ইউএসএ তো ইয়ান কি বলি হইলে যে মমিকাত্ত যদি তারা পাওয়ারতে রোহিঙ্গা কলরে যেন ফুল রাইটস দিয়ে দেশ ফেরত নিচা ইতার অন্যান্য ডইলা বডইলা অপরচুনিটি অকল রাইটস অকল সুবিধা অকল জন্য তারা কায়েম করে তো ইয়ান হদি তারা ইতারা তো ফোনা করিব ফোনায় বললা ইতারারে বোঝা করিব যে কি বলি হইলে ইউএসএ উইল দুগা সুপার পাওয়ার তারা কান ইনফ্লুয়েন্স আছে আবার এবার হতা শুনিলে যেহেতু এই হুকুমত জিবে বা কিন্তু ডইলা বডইলা দেশের সাপোর্টে আইব তখন ইতার আল্লাহ কিন্তু ইয়ান বেহতর হইব এদেশের মানুষ হল্লা বর্মার মানুষ হল্লা ফিউচার আল্লাহ কিন্তু ইয়ান বেশি ইম্পর্টেন্ট হইব যে ইতারা ইউএসএ হতাকান মানব তো ইতারা যদি হোক রোহিঙ্গা কলরে ফেরত যা করিব উইথ ফুল সিটিজেনশিপ ইয়ান কিন্তু ইতারা ক্লিয়ারলি ইয়ান হওয়া করিব ওভার I'd say the same applies to the United States engagement with the government of Bangladesh. But I'll just say this: I believe that the policies, I believe that what Bangladesh is saying that it wants, and some of the policies that it's put in place affecting the Rohingya are not going to achieve the outcomes that Bangladesh says that it wants. And I think that what the United States probably needs to pressure Bangladesh to do is to take a very different approach to, I would particularly say, around securitization in the camps and around allowing industry and education within the camps. I'm very aware that there are sensitivities within Bangladesh, within the government, around all of this. And I mean, I've been in the past, I've worked very closely with colleagues in Bangladesh to promote. In fact, I was chatting before about my Bengali language lessons and the work that I've done previously to encourage the Bengali language within Australia. So I don't want to be seen as someone who's been overly critical of Bangladesh at an international level, but Bangladesh's policies and its stated goals are not matching up at the moment. And I think that that's something that the United States needs to work with Bangladesh to do. I think that those two things need to better align. And I think the outcomes for everyone will be better if that's the case. And I think the securitization of the camps is not the solution. And the limiting of education within the camps is not consistent with what it is that Bangladesh says it wants as an outcome. And I think that's something the US can probably help with. আকান্স ফলোর পার্টিশনদে বাংলাদেশের হুকুমতরে ইউএসএ হতকল হইবল্লা হদে অন্ডা জানন্দে বাংলাদেশে বহুত বালা হামকল গইছে জিয়ানুল্লাহ বলি অন্ডা তারিফ কল গইজন কিন্তু ইতারা যে পলিসির হতকল হ ইয়ান লেওরে এখন যে ক্যাম্পর বাবতে বাংলাদেশের মধ্যে রোহিঙ্গা আছে ইতারা লয় যে পলিসি অ্যাকশন অফ লর ইয়ান কিন্তু তালুকাত নাই হাজগুরি সিকিউরিটাইজেশন মানে দেড়ে রেস্ট্রিকশন গরিওরে ব্যাকুন্ডে বান্ধি রাখন বা এড়ে দইলা বড়িলার সুযোগ অকল নদন হদিয়ান কিন্তু অনুমতেই ইয়ান এক্সপেক্টেড নয় আরা নসাই ইয়াল্লা আরা মনে করি দে যে রোহিঙ্গা অকললা এদেশের মধ্যে হামকল পয়দা করে বললা এলম হাসিল করিবার অপরচুনিটি পয়দা করে বললা এনলা সুযোগ দেওয়া উচিত তো ইউএসএ পারে বাংলাদেশের ইয়ান এডভোকেসি করিতে পারে তারা ইয়ান হইরে যাতে করি তারা এন্ডিল অপরচুনিটি কান্দে কেলা উদে মাত্র সিকিউরিটাইজেশন মানে আরা রোহিঙ্গা কলরে বাঁধে রাখিলাম ইতারা হন্য সুযোগ ন দিলাম ইয়ান কিন্তু হনমতেই এখন বালা হাম হইতে না পারে তো হইতে পারে যে মমিকাত এই পলিসি চেঞ্জের বাবদে যাতে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা কলরে আরো ভালা ইতারা সেবা অকল দে সার্ভিস অকল দে ইয়ান আল্লাহ বলি ইউএসএ হতা অকল হইতে পারে বাংলাদেশের উপরে ওভার All right. Thank you, Dr. Lee, for that response. The second question that we have is, how can the United States government pressurize the Burmese junta to get accountable, to be held accountable for the genocide? Apologies, we don't have the author of the question, so we are. I think I get. I think I get the. I'll let you translate if you like first.
but I think I Yes. get the question. Thank you, Shafkat. So, agwa question go jide Kenguri USA boron made jara hukumatot made aibo jara ekhan desh chalabo itara jara zulum goje tarare Kenguri accountable kora যায় accountable kora যায় মানে যে মামলাগান goje zulum goje anor বিচারর মন তো Kenguri আনা যায় কোডের মন তো Kenguri আনিওরে তারা কেলা goje ইয়ানর ekhan job দি ইনশিওর করা যায় তো ইয়ান Kenguri করিব তো ইয়ানর বাবদ USA কি করিতে পারে over. Well, I think what the United States means when it talks about accountability is it talks about getting the military out of power within Myanmar and taking the senior generals probably to some international justice body, probably the International Criminal Court. It's unclear exactly how that might be. I mean, in other circumstances, there have been specific tribunals that have dealt with questions of genocide. But really, what the United States is saying is that they want to get the military out of power in Myanmar, and then they want to put the generals on trial. That's what they say when they talk about accountability. That's what they mean, and in some sense they're using the term accountability and punishment, but they're using the term accountability as a shorthand for regime change, because you can't achieve accountability until you have regime change. So when they say accountability, they're talking about getting the generals out of power. তো আরারে হদে যখনই ইউএস এর ইউএস হদে আরা অ্যাকাউন্টেবিলিটি চাই ইয়ান দিওরে আরা বুঝিতে জিতারা আদতে মিলিটারি কল ক্ষমতা তো লড়া হলে তো স্যার ক্ষমতা তুই তারারে দূরে ফেলাই দিওরে ইতারারে উইথ ফারেদে আইসিসির মাদে আনিওরি বিচার করতে স্যার হাজগরি যারা টপ মিলিটারি অফিসার কল আছে তারারে অথবা আলাদা সেপারেট হন ট্রাইব্যুনাল মাদে আলাদা কান কোর্ট বয়রি তারারে বিচার কল করন তো এন্ডিলো আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু মেইন হতা আসলে বুঝাতে অ্যাকাউন্টেবিলিটি মানিলতে এই ক্ষমতা তো পাওয়ার তো অথবা হুকুমত তো মিলিটারি লড়াই ফেলাই ওরে এটা আগবা হুকুমত কায়েম করি ওরে উইতারার বিচারকল করন পাইতারারে ধরি ওরে যে আইসিসি আছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অথবা সেপারেট হন ট্রায়ালের মাবতে তারার বিচারকল করন ইয়ান আরা বুঝি ওভার right. And then finally, this isn't a question, more of a statement, but Abdurrahman writes that the Rohingya are very appreciative of the US government for the declaration of Rohingya genocide. But the main thing is that the Rohingya humbly request the US government to help with their quick repatriation. In particular, they ask what the US government can do in order to improve the camp situations here in Bangladesh. But I imagine, Dr. Lee, you've responded to that to some degree. If you could ask you to perhaps glance over it again. Yeah, I think one of the things that is a frustration. Well, what could the United States do? Oh, sorry, did you want to? Yeah. I'll let you translate first. Sorry, I'm too enthusiastic. No problem. No, that's so fine. আব্দুর রহমান হয়তো উগা ভাই আরারে সলভ দিতে যে ইউএসএ যে হাম্মানি করে ডিক্লেয়ার আমরা বেশি তারিফ করে বেশি শুকরিয়া জানাই কিন্তু আনার মেইন মকসদ দে রোহিঙ্গা কল রিপেটিয়েশন আকান দে যে বাংলাদেশের মধ্যে যতদিন আরা রিপেটিয়েশন আগা আছে হালতন কেঙ্গুরি ইমপ্রুভ করা যায় আরো কিছু না মদত কল কেঙ্গুরি করা যায় তো ইয়ানোর বাবতে আরা কিছু ইউএস এর মদত পাইতেছে ওভার টু লি Yeah, thank you. Look, I think what could the United States do? Well, I think one of the frustrations at a national level within Bangladesh is that Western governments, the United States, the European Union, the UK, and others are seen as very willing to talk about what should happen, but aren't as willing to provide money and other supports to address that. And I think that Bangladesh has legitimately felt that it's been required to provide more of a commitment than
particularly Western governments, have been prepared to provide. So I think one of the things that the United States can do that would alleviate some of the frustrations at a national level within Bangladesh that are being played out by the mistreatment or by the securitization of the camps, by the lack of education. I mean, that's what Bangladesh is doing as a consequence. So one of the things the United States could do would actually be to provide the resources that Bangladesh feels it needs, and the commitment to other things, including resettlement of people as the need arises. And I think that Bangladesh feels that the West hasn't been prepared to do its share. And I think that addressing that involves governments like the United States being prepared to do their share to help. Yes, thank you so much. So for the Ara Bangladesh hukumat এখন কেলা উল্টা আন্ডার লই আমকল করে আন্ডারে সিকিউরিটাইজেশন করে আন্ডারে বাঁধে দেখে আন্ডারে লক্ষ্য সূচনা নদের অথবা আন্ডারে অপরচুনিটি কল নদের এডুকেশন না পাই এনার কারণ হারনিত করে দে যে বাংলাদেশের হুকুমত টপ লেভেলে একখান ফ্রাস্ট্রেশন আছে পলিটিশিয়ান করে তারা মনে করে দে যে বড় বড় দেশ সকল আছে মিসাল ইউনাইটেড কিংডম ইউএসএ বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এরা বড় বড় হামক হতাকল হওয়ার কিন্তু আন্ডারে মদত সকল নদের বাংলাদেশে তো কিছু মদত দরকার টিয়া পয়সা দরকার তার বাদে রোহিঙ্গা কলরে হানা কল দি বললা বা তারারে সুযোগ সুবিধা অপরচুনিটি কল দি বললা তবে আনলা বলে এখন হতাবার্তা সুলিবর ইম্পর্টেন্ট এখন হালত তৈরি করানো ইম্পর্টেন্ট হাজগুলি গভর্নমেন্টের টপ লেভেল লিডারশিপ কল যদি এই ইউএসএ বা ইউকে তারালে হতাবার্তা হয় তখন এখন সলিউশন পাওয়া যাবে কিন্তু আসলে নয় অতলে এটাই এক ধরনের গ্যাপ দেখা যায় আর রেসপন্সিবিলিটি জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ যে এডুকেশন অকল নদের তার বাদে হামগুড়ি বলা অপরচুনিটি নাই অথবা রেস্ট্রিকশন আছে বেশি ইয়ান কিন্তু আসলে এক্সপেক্টেড ন তো এটাই ইউএসএ চাইলে এখন লিডিং রোল প্লে করতে পারে যে ব্যাপনটা এখানে গড়িয়ে আর এক গড়ি এখন বেটার সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারে আনল বাবদ এখন হামগুড়ি পারে ওভার All right, those were all of our questions, Dr. Lee. And Aziz Pai and Dr. Lee, both of you, gratitude to both of you for joining us today. And I'm particularly grateful to all of our viewers who are joining us despite what I understand is a very tiresome time during Ramadan. So thank you very much. And we hope that you will take the time to fill out the feedback form that's available in the Facebook comment section. Aziz Pai. Thank you so much, Shafkat. So, viewers by Vinol, onda jara ashlan arar khomate onda shukriya Ramzanat made এখন দিন শেষ কিছুক্ষণ পরে আরা ইফতারলা রেডি হইম তো onda যারা আছেন বিয়াপনি ফিডব্যাক ফ্রম গরিবান ফেসবুকের কমেন্টস মধ্যে আমরা হয়তো অলরেডি পাইয়ন ইয়ান আরলা বিশেষ জরুরত কিয়া বলি হইলে এই সেশন হন্ডিলা লাগিল মমিকা তোমরা কি টপিকত শিখিতছন আমরা হন জিনিসান জানতছন ইয়ান কিন্তু আমরা মমিকা তো আরা বেশি জানিত পারি যে ফিডব্যাক ফ্রম আর বাবতে Right. Thank you, Aziz Pai. And Dr. Lee, thank you very much. We hope that you will return again to provide us with such a riveting talk. But on behalf of CPJ and everyone, we're very grateful. We hope to see everyone again very soon. Thank you all. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, Lee, for your very nice and very deep diagnosis of the situation and statement. It's really helpful. Thank you so much. See you. Well, thank you. I mean, fantastic work. Okay. All right. I'm going to